yesterday we have started new chapter, that is data structure. So what is data structure? It is a collection of data and organizing the data in the particular form to process the CPU process to effectively for working alva. So that is a data structure. So data structure really, what's the two different type? One is the primitive data structure, another one is the non-primitive data structure. So what is primitive data structure? So primitive data structure is a data structure that is directly connected to or directly operated by from what? Machine level instruction in the direct work ಆಗುತ್ತೆ. So non-primitive data structure ಅಂದ್ರೆ it's a data structure, it is derived from the primitive data structure ಅಲ್ವಾ. ನೆನೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟೈಪ್ಸ್? ಇಂಟಿಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರೇ ಅಲ್ವಾ. ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನೀನೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರೇ. ಸೊ ಇನ್ ಅರೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? One dimensional array, two dimensional and multi-dimensional array. So ಅದೇ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಅರೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್, delete operation, delete which means destroy, then update, then select. So these four operation in under the primitive data structure. So non-primitive data structure, what are the different type in non-primitive data structure? So arrays and list. In list there is a two. What are the operation actually? What are the operation in a non-primitive data structure? The first one is the insertion, selection, and next insertion, selection, deletion, traversing, merging, searching, and sorting. These are the different operation in a non-primitive data structure. So what are we went through yesterday class? So we have went through arrays alva. Full arrays ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. What is array? Array is a collection of the same, it is a collection of the data element with the same data type is called as an array alva. So array ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅರೇ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಅಂಡ್ the columns ಅಲ್ಲ. So each cell of the memory is indicated with the index or subscript ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ in one dimensional array how the array is traversing ಅಲ್ವಾ. traversing ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು how to add the new element to an array. ಸೊ ಅರೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ now deletion of element in an array. So yesterday you went through insertion of element in an array, but today we went to deletion of element in an array. So ಯಾವ ತರ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು how to remove the element from the array list, array ಇಂದ ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So deletion is referred to deleting the data element from the array ಅಲ್ವಾ. ಅರೇಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 20, 30, 40, 50. So subscript is always started from 0, 1, 2,
3 and 4. So what is the size of this element? Sorry, this array, there is a 5. What is the size? Size is differ from yesterday I explained, right? So how to find the length of the array? So what is the formula for find the length of the array? So L is equal to upper bound minus lower bound plus 1. So this is the formula to find the length of the array, right? So what is the upper bound? So it always indicate the last what is the last memory location of the array. So what is that here? So LB, lower bound, is always indicate the first subscript or first index element of the array. So that is a lower bound. So yesterday you went through right this topic, how you find the same way you are calculating the size of the array. So nene class alli ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, arrays ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ calculating the length of the array. L is equal to UB minus LB plus 1. So you will get the what is the size of the or length of the array, that is a 5. ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈ ಅರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30 element that is 30 from the position 2 alva. ಯಾವುದು ಪೊಸಿಷನ್? ಈಗ 30 ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಐಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಐಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30, ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಾಟ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಯು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೆನೆ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 30. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 2. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಇದು ಅರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 30ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೈಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ತಾನೇ ನೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 40 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 40 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10, 20, 40, 50. So the length is decreases by 1. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಆಗಿ ಏನು ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಡಿಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಡಿಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನೀಗ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಲಿ 30ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ
shift the last element to a next which means the left side ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. when it will be added new element, if it is added new element, ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ. ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಂಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. But when you are deleting the array, when you are deleting the element in an array, so it will directly went to a where we want to delete the element from the array. So ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ if you want to delete the array from the position 3, it will directly went to a third position. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ತರ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the main difference between the insertion and deletion. We'll see the how is the algorithm for the deletion of an array and how it works. So this is the algorithm for delete the element in an array alva. So idra same idu yav ತರ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು a of I plus 1 is equal to ai ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. and you will take this value from n minus 1 to position ತನಕ ತಗೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ತನಕ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ and here you have that n is equal to n plus 1. so when it is in a insertion algorithm. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So delete, what is the a is the array, n is the number of the element in an array, item, so which element you want to delete, and position, from which position you are deleting the element. So from first step 1 we'll see so how it is work. So item is equal to a of position. So now you want for example I'm telling, for example which element you want to delete. So item, which means the element, so which number you want delete. So you want delete the element 30 is equal to a of position, where it is a of position, which means the index value. See here the index value. So 30th element index value, what is the index value for 30th element? That is a 2. So the position is a of 2. So you know that the position of which element and what's the position of it. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ ನಾನು 30th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರೇಲಿ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 30th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅರೇಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ 30 ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಇದು ಅರೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೀಗೆ ತರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ I is equal to position down to n minus 1. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ I is equal to position value ಎಷ್ಟು 2 up to ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n minus 1. n minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, n value 5 minus 1 that equal to 4. ಸೊ 2 to 4 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ತನಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಲೆಂತ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅರೇನು. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ a of I is equal to a of I plus 1. ಸೊ we'll see a of I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 is equal to a of 2 plus 1. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ a of 2 is equal to a of 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ಅಸೈನ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ thing has to be do here a of I which means 3. so the position third index we have to shift this the value in the index of 3
to a value of the index of the 2 position. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಆಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು, n is equal to n minus 1. ಸೊ ಇದು n ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಇದೆ. 4 is equal to 4 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ now the position become the length become how much 4 ಅಲ್ವಾ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 5 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 5 minus 1 that is a 4. ಸೊ ದಿ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು 4 ಅನ್ನೋದು ಈಗ n ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ n is equal to n minus 1 means the length of the array before deleting the length of the array is 5 is equal to next 5 minus 1. So 5 is equal to 4. Now we have to assign the value of 4 to the nth value. So ಏನಾಗುತ್ತೆ n is equal to ಇವಾಗ 4 ಆಗುತ್ತೆ. got it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ n ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. n is equal to n minus 1. ಸೊ n ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ is equal to ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, that is 5 minus 1. So that become a 4. So now the length of the array is become a 4. Why? Because one of the element in an array it has to be deleted ಅಲ್ವಾ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲೆಂತ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಲೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ದೆನ್ we are taking in this function what are the parameter we are taking, a n item position. A means array, n means number of element, item means which element you want to delete, and position where you want delete, which means what's the index number of the element. So in the first step you are going to mention which element you want delete and its index value. So adanna navu ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ 30. The element is 30. I want to delete. It is in the position of 2. So next step we are going to for loop. It will start from I, which means the where it from to delete. So is equal to position to n minus 1. We are assigning the ith value here. Ith value we don't know that, so that's why we are assigning the ith value from 2 to. So position value here 2 up to 4. Next we are coming to next step, that is AFI, which means now the I value is the 2 alva, we are assigned. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಇದು ಏನು ನಂಬರ್ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ, n-1 ಅಂದ್ರೆ 4 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ith ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ AFI ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AF2 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AFI + 1 ಅಂದ್ರೆ 2 + 1 that become 3. ಸೊ ಇದು ಏನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ಆರ್ ಓವರ್ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಓವರ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು n is equal to n minus 1. So now we have to decrease the length of the array. That's why we have to do this step. So n is equal to n minus 1. So ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ n is equal to n minus 1 ಇದೆ. n is equal to n value ಏನು 5 minus 1 that become a 4. Now the length of the array is decreased. ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ decrease ಆಗಿದೆ 0 1 2 3. So the index value 3 ಇದೆ but number of the element is 4. So now the nth value is the 4. So ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು length decrease ಆದ್ಮೇಲೆ it come out from the algorithm. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. So this is how the deletion operation is done in an array. So ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So we'll do the next topic, that is searching an element in an array. So ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅರೇಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅರೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಅರೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್, ಆರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಈ 2 ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ and next one is a binary search. We'll see each method, so how to search the element in an array. The first one is a linear search. So linear search andre enu, so by seeing this name you can just think it of how it may be work. So which means ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಲೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ sequential order. Linear is a sequential order. So the means the linear search method is search the element in the sequential order. Sequential order ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 by 1 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಅರೇ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, sequential order ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 20, 20 ಆದ್ಮೇಲೆ 40, 40 ಆದ್ಮೇಲೆ 50. ಸೊ 1 by 1 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ a sequential order. So the same way linear search, which means it will search the element by 1 by 1. Sequentially it will search the element in an array. ಅರೇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಚ್ ದ element in an array. So for example, so consider this example. You are searching the element in an array. So now I want to search the element 40. So I want to search the element 40. It will this 40 where it has to be placed. So ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 40. ಸೊ ಇದರ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 40 is equal to 10 ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 40 is equal to 10 ಅಂತ. ಸೊ is it equal? No, it is not, because 40 is greater than 10. So it does not work. So it does not match. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 20. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ 40 is equal to 20. So is it equal? No. Why? So 40 is greater than 20. So it is also not matched. So it will move to a next index value, that is 30. So it will check for the 2. So 30 is it 30 is equal to 40? Sorry, 40 is equal to 30. Is it 40 equal to 30? No. Why? The 40 is greater than 30. So it is also not matched.
so it will move to a next index. So that is a third index. So in third index, it is the value is 40. So it will check if 40 is equal to 40. Yes, of course, the element of the searching element 40 is equal to her position third. Position which means index value 3 element. So third element ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 3. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗ ನಾನು 40 ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವ ನೆನೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ particular matching element, so that will display the index value. So that is a position 3. So now you got that. So where is the searching element form? That is the position 3 or location 3. Location, position ella ondene. So this is how you are searching the element in a linear search. Linear search alli yav tara element na search ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. So this is the one way. So linear ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 1 by 1 ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಅರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್, so in case I am not taking as a in order. For example, I am write the 40 here, it may be a 10 here, it may be a 30 here. So here the data element is organized in a sequential order, but it is not any order. And then ascending or descending order ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್. ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನಾನ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ. ಸೊ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ, so it does not care about the how the data element arranged in a ಅರೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೇಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರನೇ ಆದ್ರೂ ಇದು 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು 40ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ತಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 40 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. So if you want to search the element 15, it will show the position 4. So up to where, so from it will start from the 0th index, so it will go on up to 4th index alva. So allige nimge search ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 50th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ index of the array. First index value, what is the first index value? That is a 0. So it always started from the 0th index, which means the first index value. Allinda next to ಏನಾಗುತ್ತೆ, from first to up to until you will get the searching element, it will be find. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ search the element in a sequential order. So it always started from the searching in a first array index, that is a 0. So from first to it will search, go on until the search element to be find alva.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So algorithm for linear search. It will start from here and is ended with here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. So we'll start how the algorithm works. So linear search is the algorithm name. So here I am taking the 3 elements, that is 3 elements ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ ದ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೇ. ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಅಂತ. ಪೊಸಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಸಿಷನ್ ಬದಲು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ -1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಅರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ -1. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಎಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ -1 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸೊ ಫಾರ್ I is equal to 0 to n-1 ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, 0 ಫ್ರಮ್ 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, n-1. n-1 ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 2 3 4 5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5 - 1 is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ ಟು 4 ತನಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. For I is equal to 0 to n-1 means the I value has to be searched from the index of 0 to 4 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so n is the number of element, so that is 5 - 1 that's a 4. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a of I. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸರ್ಚ್ 40. ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 40 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರೇ. ಈ ಅರೇಲಿ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 40 ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a of I ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ a of I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ, 0 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ a of I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ a of I, ಇದು a of I ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ a of I ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 30. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ 30 is equal to 40 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ 0 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಬಂತು i is equal to 0. ಸೊ 0 ಇಂದ ನೀವು 4 ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು 0 ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to 4 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಬಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1. ಈಗ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ a ಆಫ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, a ಆಫ್ 1 ಆಯ್ತು. a ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 50. ಸೊ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಸ್ ಇಟ್ 50 is equal to 40? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ i will be incremented by 1, that is 2 next. Okay, so here again the i value is now 2. It will check the index with 2. So index 2 ಇರೋದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ, a of 2. a of 2 ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 10 ಇದೆ. So it will check that is it 40 is equal to 10. Is it equal? No, it is not equal. So the condition fails. Again go back to a for loop. So in a for loop the ith value is increases by 1. So next ith value is a 3. Ith value, which means the index value. So now it is replace the ith value to a 2 to 3. So it will check the index 3. What is the number in the index 3? That is a 40. So it is replaced with that, and it will check whether the 40 is equal to 40. Yes, of course, is 40. Searching element 40 is equal to a index 3th value, that is the 40. So illenaitu, illenagtide match aitu. So yaವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ again it never increases. So it stop there only. So this when it is match it go into a next step, that is a location is equal to I. So location is equal to I. ಈಗ location is equal to I ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಆ ith ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is a 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 3 ಲಿ 40 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ 3 ಲಿ 40 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸೊ ಯಾವ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ, ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಸ್ ಇಟ್ 3 is greater than equal to 0? Yes, of course 3 is a greater than and equal to 0. So it's not equal to, but it is a greater than 0. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ 3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. 3 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 40th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್
ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇ ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ -1. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ -1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ith ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 0 to n-1 ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a of i, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಗೇನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ -1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಚೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಫೌಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ -1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಮಾಡೋ ತನಕ ಇದ್ರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು -1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -1 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಲಿ ಅದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಅರೇ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೈನರಿ search method is the element in a array should be in a assigning or designing order. So ಯಾವಾಗ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ಗೂ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಸೇವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ searching from the starting index. But binary search is not like that. So it should be the array should be in a assigning or designing order, and in a binary search it always start the searching from the middle of the array. So andre nimge linear alli enagtittu very first index inda ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಬೈನರಿಲಿ ಮಿಡಲ್
ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರೇನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, 20, 30, 40, 50 ಅಲ್ವಾ, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಮಿಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ n divided by 2. There's a formula to find the mid value. So mid value ne yav tara ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ beginning value plus end index value divided by 2, you can find the mid value. So here how you are finding the mid value? Mid is equal to beginning index value. What is the beginning index value? That is a 0, and end index value, that is a 4, divided by 2. So 4 by 2, that is a 2 alva. So then ivaga ಏನಾಯ್ತು, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಡ್ is equal to 2 ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅರೇಗೆ ಮಿಡಲ್ ಯಾವುದು, this is the index 2, ಅಂದರೆ is position 2 is the middle of the array ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಪೊಸಿಷನ್ 2 30th ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1 by 1 ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ 0, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So mid is equal to beginning plus n divided by, so what is the beginning value, that is the 0th index plus 4 divided by 2 is equal to 4 by 2, that is 2. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇಂದ ಮಿಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 50 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀವು 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗು ಎಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 50, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಡಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 30 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ 50 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ 30th ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 50th ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 30th ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 30th ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ 50 is equal to 30? ನೋ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 50 is greater than 30 ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 50 is greater than 30 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ಗೆ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಫಸ್ಟೇ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಈ ಮೆಥಡು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 50 ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 50 ಏನು 30ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ 50 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 30ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಬಂತು. ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ 3ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 40 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So is it 50 is equal to 40 anta? No, it is not equal, it is greater than 40. So 50 is greater than 40, which means it is not in the place of third index. So it has to be maybe in the next value, the next index value. So again ಏನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ next index value ಗೆ jump ಆಗುತ್ತೆ. So next to the location ಏನು 4 location ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ value 50. So it will check now whether the 50 is equal to the searching element. Yes, of course 50 is equal to 50 ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ 4 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತಗೋತಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10 ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 10 ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಮಿಡಲ್ ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ 30 ಇದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 30 is equal to 10 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್? 30 is equal to 10. ಸೊ 30 is greater than 10. 10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಈ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 is greater than 30 ಅಲ್ವಾ? 10 ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 30ಗಿಂತ ಇದು ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 is lesser than 30. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 20 ಇದೆ. ಸೊ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 10 is equal to 20 ಅಂತ. ನೋ, 10 is lesser than 20. ಸೊ ಇಟ್ ನೋಸ್ ಟು move to a next right position. So it will come to a position 0. So it will check the position value, that is a 10. So 10 is equal to 10. Of course ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಡಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಡಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್. ಸೇಮ್ ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಲಾಜಿಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಿಡಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇ ತೊಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀನಿ, ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀನಿ, ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ we have to set the beginning is equal to lower bound, end is equal to upper bound and location is equal to -1. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ -1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ
ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಸೊ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅರೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸೆಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್, ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ 0 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟು 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಟ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮಿಡ್ ಕಂಡುಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬಂದು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 15 ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 50ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2, ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ 2 ಅಂತಂದೇನು, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ 2ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ 30 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ನೋ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30 ಅಲ್ವಾ. 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30 ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, 0 ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿದೆ, 4ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ 4ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ 4ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ, ರೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 50 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 30 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 30.
ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 50 is less than 30 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು 3 ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 30 ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೋ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 50 is less than 30. ಎಸ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಮಿಡ್ಗಿಂತ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ 50 is equal to 40 ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಪುನಃ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್. ಈಗ ಎ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಎಷ್ಟು 3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 40. ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 50 is less than 40. ಎಸ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 50 is less than 40 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ 50 is greater than 40 is not less than 40. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವಾಗ 3 ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸೊ ಈಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4 is greater than is equal to 0. yes it is greater than 0. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 4 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಾನು 60ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 50ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 60 ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ತನಕ, 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸಾರಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 50 ಸಿಗಲ್ವೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ searching method. So here set the beginning value to lower bound, end value to upper bound, and location is equal to -1. It always be like this. So and we'll do the here while loop na navilli use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So here check the whether beginning value is lesser than end value. So always beginning value should be lesser than end value, then only we have to do the next steps, otherwise the complete operation will be a go in a wrong way. So when it is the condition is true, it will go for the next statement. There is a mid is equal to beginning plus end divided by 2. So this is the way of finding the mid value. So once you find the mid value, it will go for the next step. There is a if condition here. So it will check the searching element is equal to a of mid value. So it will check whether it is searching element is it in a of mid value, which means a of position 2 value. So in a of position 2 value it is in a 30 value. So it is not equal. That's why so it is not equal when the condition is false, is not execute the next condition.
So it will go for the else condition. So when you came to a else statement, here the some if condition. So this if condition as the element is less than of a of mid ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So the element is a searching element, whether searching element is less than 30. No, it is not. So again this condition fails, is not execute the next condition, it will go for the else condition, that is beginning is equal to mid plus 1. So here mid value is the 2 plus 1, it will increases by 1. Again here the position will be increases the next position until the condition is true. So when the condition is this true, then here display the location value is equal to mid. So adamele it will go to the next step 3. Here check the location is greater than 0. ಏನಕ್ಕೆ sometimes the location is will be a -1. ಯಾವುದು ಫೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ -1 ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ -1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ group ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So in this class we have studied about the arrays, division and searching method. So in searching method two methods is there, one is the linear and binary method. So there is a two different method in a search. I hope you understand. If you not get anything, so if you have any doubts please ask in the group. So I hope you all understand. So we'll do the next class and next topic in the next class.